안젤라 네이스는 세계적인 기록을 갖고 있는 트라이애슬론 선수입니다. 매일 정해진 시간에 훈련을 하는데요. 지난해 갑자기 슬럼프에 빠진 그는 다양한 시도를 하던 중 완전히 새로운 훈련법을 알게 됐습니다. 그 이후 슬럼프에 빠지기 전보다 더 좋은 기록을 내게 됐습니다. So as an athlete, you're always looking at different ways to improve your endurance and improve your health. And throughout the research and looking at what I could improve on, the biggest thing is what's going on inside my body. And part of that is your microbiome and your gut. If you have a healthy system, a healthy GI system, that's going to not only improve your endurance, but improve your ability to perform well. 안젤라가 찾아본 연구는 장내 미생물이 엘리트 운동 선수들의 실력 향상을 돕는다는 것이었습니다. 많은 마라톤 선수들이 장 속의 특정 유익균을 늘려 운동 효율을 높인다는 내용이었죠. 이 연구를 주도했던 조나단은 장내 미생물과 운동선수들의 성적과의 연관성을 더 깊이 연구하고 있습니다. 각 분야 최고 선수들의 장내 미생물을 주기적으로 채집하고 분석해 선수들의 성적을 관리해주죠. You know, we're working with the most fit and healthy people in the world. For us, that means working with elite athletes. For all intents and purposes, these are essentially superheroes. They run faster than us, they're stronger than us, they jump higher than us, they're more mentally sound than us. You know, from us, we could extract the genetic information from stool that's representative of all this bacteria. We could decode it from a biological and bioinformatics standpoint. We can understand what's in an athlete's gut, how it compares to other athletes, how it compares to non-athletes, how it changes between performance and recovery. 조나단의 관리 대상인 안젤라 역시 근육을 발달시키는 훈련만큼이나 장내 미생물 관리에도 신경 쓰고 있습니다. We did a at-home microbiome test, and from there we were able to find results to see how my gut biome was changing over time and what kind of improvements it's being made. I was able to see a huge increase in performance right away. I'm able to recover faster, I sleep better, and overall the vitality I feel and the energy I feel when I'm able to perform is that much more improved when I am looking at all those parameters that can help improve my gut. 우리 몸엔 우리와 함께 살아가는 동반자, 미생물이 있습니다. 우리 몸속 미생물 생태계를 마이크로바이옴이라고 하죠. 대표적인 것이 세균입니다. 세균과 비슷해 보이지만 완전히 다른 고세균도 있습니다. 곰팡이와 같은 진핵생물도 포함됩니다. 바이러스를 미생물에 포함할 것인가에 대해선 아직 논란이 있습니다. 그렇다면 우리 몸엔 얼마나 많은 미생물이 있을까요? 우리 몸은 30조 개의 세포로 구성되어 있는데 미생물은 40조 개에 달합니다. 이들의 유전자는 인간의 유전자 개수의 100배 이상입니다. 무게로 치면 200g이나 됩니다. 우리 몸에는 39조 개의 미생물이 우리 몸에 살고 있어요. 단순히 거기에 이제 존재하는 것뿐만이 아니라 여러 가지 관련된 기능들을 하게 됩니다. 특히 인체의 대사, 면역, 발달 이런 관련된 인체의 기본적인 생리 활동과 유지에 관련된 아주 중요한 역할을 하는 또 다른 우리의 장기다라고 생각할 수 있습니다. 우리 몸에 사는 40조 개의 미생물. 이들은 대체 언제, 어디에서, 어떻게 온 걸까요? 우리 몸의 미생물이 최초로 정착하는 건 탄생의 순간입니다.
하준이가 세상에 처음 나온 날부터 2주 동안 장내 미생물을 채취해 보기로 했습니다. 신생아의 몸에서 미생물 생태계는 어떻게 변화할까? 어머니 자궁에 있던 태아는 분만 과정에서 산도를 타고 내려오면서 가장 먼저 엄마의 몸에 있던 세균을 만납니다. 태아는 엄마질에 있는 세균을 받아들이고 자신의 첫 마이크로바이옴을 형성합니다. 엄마의 질을 통과한 태아는 세균을 흠뻑 뒤집어 쓰는데 이것을 세균 샤워라 부릅니다. Those pioneer communities colonize and start multiplying, and then there is a succession of more bacteria coming up. The original bacteria that arrive in an ecosystem are really setting the way the ecosystem will develop. 하지만 모두가 자연분만을 하는 건 아니죠. 제왕절개로 태어난 아이의 경우 엄마의 피부와 병원 환경에 서식하는 미생물로 자신의 첫 마이크로바이옴을 형성합니다. 우리 몸이 기대했던 세균과의 첫 만남은 아니죠. 출산 방식과 미생물 생태계 구성의 연관성을 연구하는 도밍게스 교수. 그는 생애 초기 미생물 차이가 시간이 한참 지난 후에도 큰 영향을 미친다고 주장합니다. The effects of C-section are observable during the first year of life. Later, it converges. But restoring late the microbiome may not be good enough because there are windows of early development, first 6 months of life. This is, we think, is an extremely important period. If the microbiota is altered there, it will have long-lasting consequences. 제왕절개로 태어난 아이는 자연분만으로 태어난 아기가 갖고 있는 주요 미생물을 갖지 못합니다. 그 차이는 시간이 흐른 뒤 다양한 질병의 발병 확률에 영향을 미칩니다. 병에 걸릴 확률이 더 높아진다는 거죠. 이들을 40년 동안 추적 조사한 연구는 출산 방식과 발병 확률의 상관관계를 더욱 분명하게 보여줍니다. (2주) 뒤 하준이를 다시 만났습니다. 눈 거기 있어. 코는? 지난 2주 동안 하준이의 장내 미생물에는 어떤 변화가 있었을까요? 많이 컸어요. 네, 태어났을 때 3.01로 태어났는데 지금 3.8 정도 나가고요. 처음에는 그래도 약간 녹색 같은 변이었는데 점점 노란색으로 변하면서 황금색으로 변하긴 하더라고요. 열 종류에 불과했던 미생물 종류가 2주 사이 2배 이상 늘었습니다. 미생물의 구성도 다양해졌죠. 시간이 지날수록 유해균은 줄어들고 유익균은 늘어났습니다. 하준이의 장내 미생물이 풍성해진 비결이 뭘까요? 아기 몸속 미생물이 건강하게 자라는 데는 모유가 결정적인 역할을 합니다. 모유에는 올리고당이라는 복합 당류가 200종 넘게 있습니다. 한 가지 흥미로운 사실은 신생아는 올리고당을 소화시키지 못한다는 겁니다.
아기가 소화도 못하는 성분이 왜 모유에 들어있을까요? 올리고당은 아기가 아닌 아이의 장에 서식하는 미생물을 위한 먹이이기 때문입니다. 모유를 먹은 아기의 장에는 유익균이 많아집니다. 이 유익균들이 분비한 물질은 아이의 면역체계 조절에 중요한 역할을 하는 조절 T세포를 활성화시키죠. 미생물이 발달하는 데 가장 중요한 시기는 초기 3년. 이것은 미국의 한 교수가 아기의 생후 첫 대변에서부터 생후 838일까지의 대변을 채취해 분석한 결과입니다. 좀 더 자세한 설명을 들어보겠습니다. 장내 미생물. 이제 점점 이게 변합니다. 변해서 피부하고 좀 유사하게 변했다가 400일 정도 됐을 때 굉장히 많이 다시 변해요. 그래서 다시 원상복귀처럼 됐다가 다양성이 확 떨어졌다. 네. 그리고 이 아이는 회복이 됩니다. 그래가지고 쭉 와서 838일째 보면은 정상적인 성인의 장하고 유사하게 이 대장의 마이크로바이옴이 형성이 되죠. 중간에 장내 미생물의 구성이 급격히 바뀌는 경우가 발견이 됩니다. 200일 정도에서 항생제를 한번 먹었고요. 또 400일 정도에서 또 항생제를 한번 먹었는데 특히 이제 400일 정도에서 이 중이염 때문에 어쩔 수 없이 항생제를 먹었는데 굉장히 다양한 세균을 무차별적으로 죽이는 그런 종류의 항생제를 먹다 보니까 아이의 이 장내 미생물 생태계가 완전히 바뀌었어요. 실제로 이 아이의 장에 아주 핵폭탄이 하나 떨어진 거죠. 항생제는 나쁜 세균에게 떨어지는 일종의 폭탄입니다. 문제는 이 폭탄이 나쁜 세균만을 죽이는 것이 아니라는 사실이죠. 항생제는 균을 죽이는 약입니다. 다만 항생제는 유익균, 유해균을 구분하는 데는 관심이 없습니다. 때문에 질병과 무관한 세균을 무차별적으로 죽여 미생물 생태계의 불균형을 초래하기도 합니다. 취재 기간, 항생제를 처방받아 직접 복용해 보기로 했습니다. 장에서 어떤 일이 벌어질지. 단 3일을 복용했을 뿐인데 마이크로바이옴이 바뀌었습니다. 장 마이크로바이옴 건강 지수는 낮아졌고 염증 지수는 높아졌습니다. 우리가 많이 쓰는 항생제는 많은 미생물들을 그냥 같이 죽이는 그런 약물입니다. 그때 아예 그 몇 종은 없어지기도 합니다. 없어지는 균들, 그 다음에 변형이 일어나는 균들, 그런 균들 때문에 미생물 이 전체적인 균형이 깨지죠. 이 깨진 거가 다시 복구가 되는 거가 상당히 어려운 거예요. 꽤 오랫동안 농장주들은 가축의 질병을 예방하고 치료하기 위해 사료에 항생제를 섞어줬습니다. 이렇게 가축 사료에 항생제를 섞어주는 건 1940년대부터 시작됐는데요. 이유가 뭘까요? 농장주들은 아주 저용량의 항생제를 물과 섞어서 가축들의 사료에 섞어줬는데요. 그 이유는 저용량의 항생제를 꾸준히 투입했을 경우에 가축들이 훨씬 더 빠르게 살이 찐다는 사실을 알게 됐기 때문입니다. 항생제 성장 촉진의 정확한 작동 원리를 알기 위해선 이 쥐의 도움이 필요합니다. 무균쥐죠. 체내의 미생물이 증식하지 않도록 특별한 과정을 거친 무균쥐에 한 연구진은 흥미로운 실험을 진행했습니다.
한 마리는 항생제를 투여하지 않았고 나머지 두 마리에게 4주, 28주간 항생제를 투여한 뒤 어떤 변화가 나타나는지 살펴봤습니다. 같은 양의 음식을 먹고 같은 양의 칼로리를 소모했습니다. 저용량이든 고용량이든 항생제를 복용한 쥐의 몸무게와 체지방이 더 빨리 증가했습니다. 몸무게는 왜 늘어난 걸까? 혹시 항생제가 장내 미생물 구성을 바꿨기 때문일까? 이번에는 무균쥐에게 항생제 비만쥐와 정상쥐의 미생물을 주입해봤습니다. 역시나 음식과 칼로리 소모는 똑같이 유지했습니다. 그 결과 비만쥐의 미생물을 이식받은 무균쥐의 몸무게와 체지방은 모두 늘어났습니다. 도대체 장에서 무슨 일이 벌어졌던 걸까요? Antibiotics were changing the composition of the microbes so that the microbes that were remaining were more energy efficient. They were deriving more energy from the diet. Also, it takes a certain amount of energy to defend against bacteria. But if you don't have to defend as much, you have energy left over. And so we think that the antibiotics are changing the trajectory of development. 사람들은 보통 비만은 많이 먹고 덜 움직여서 생기는 증상이라고 생각합니다. 하지만 똑같이 먹고 똑같이 운동해도 더 비만인 경우가 있는데요. 바로 세균 때문입니다. 장 속 유익균은 짧은 사슬 지방산이란 물질을 배출합니다. 짧은 사슬 지방산은 과도한 면역 활동을 잠재우는 조절 T세포를 깨우는데요. 때문에 짧은 사슬 지방산을 분비하는 유익균이 줄어들면 과도한 면역 반응이 일어나 염증이 생깁니다. 반대로 유해균이 늘어나면 얇아진 장벽 사이로 염증을 유발하는 물질이 배출됩니다. 이렇게 지방세포에 염증이 생기면 지방세포는 병적으로 더 많은 지방을 축적해 고도 비만을 유발하는 겁니다. 미국의 항생제 처방률과 비만율을 봐도 항생제와 비만의 상관관계를 대략적으로 알 수 있습니다. We could see what kind of problems these children had over the next 10 years or more. And what we found is that the kids who received antibiotics in the first 2 years of life, and the more antibiotics they received, and the earlier they received them, they had a higher risk of developing asthma, hay fever, food allergies, celiac disease. We also found that they were more likely to become overweight and also to have problems of the brain, such as a disease called ADHD, attention deficit disorder, and learning disabilities. No, the dose. 실제로 항생제 남용이 뇌에도 영향을 미칠 수 있을까? Your wife? 딜런은 자폐증 진단을 받은 소년입니다. 딜런의 아빠인 잭은 자폐증을 앓고 있는 아들을 위해 공통의 관심사를 찾아 끊임없이 소통합니다. 물론 쉬운 일은 아닙니다. 잭은 자폐증과 장내 미생물의 연관성을 연구하는 의사이기도 한데요. 최근 그는 장내 미생물이 자폐증에 영향을 미친다는 연구들에 주목하고 있습니다.
What we understand about the development of autism is still nascent, but we do know that disturbance of mother's microbiome when the baby is still in utero can have an impact upon neurodevelopment in the fetus, which can and often leads to the development of autism in the offspring. We also know that disturbance of the microbiome very early in life, in a few days, weeks and months at the beginning of life, can also affect neurodevelopment. 장내 미생물은 장벽 너머 세포들과 계속 소통합니다. 이를 통해 비만을 유발하거나 억제하고 면역을 조절하며 나아가 우리의 감정과 기분에도 영향을 미치기도 합니다. 우리는 인간의 감정이 뇌에서 시작됐다고 생각하죠. 하지만 일부 미생물은 도파민이나 세로토닌 같은 신경 전달 물질을 생성하거나 그 분비를 자극합니다. 이런 식으로 장내 미생물은 인간의 감정에도 영향력을 발휘하는데요. 이것이 바로 사이코바이오틱스입니다. 그런데 바로 항생제가 사이코바이오틱스에도 큰 영향을 미치고 있는 거죠. One of the key ways to disturb the microbiome is through the use of antibiotics, a life-saving treatment that may also, if used inappropriately, cause the development of neurodevelopmental issues. We've found that this has consequences for neurodevelopment, things like ADHD, learning abilities, even autism. For things like depression and anxiety, which are rampant in our society. 항생제는 인류의 위대한 발명품입니다. 항생제 덕분에 인류의 수명은 2배로 늘어났죠. 그리고 우리는 인류의 무기를 마음껏 쓰기 시작했습니다. 대전의 한 병원. 보통의 병원과는 분위기가 달라 보이는데요. 의사와 환자가 오랜 친구처럼 편하게 이야기를 나눕니다. 이제 좀 덜하시네. 주사 한 대 더 맞고 갈래요. 몸살 없으시면 주사를 안 맞으셔도 될 것 같은데 괜찮으세요? 네, 지금은 괜찮아요. 여기서도 항생제 남용을 막기 위해 노력하지만 좀 안 좋으셔서 환절기가 되면 고민이 깊어지죠. 여기가 쭉 펴지는 느낌이 들어야 돼요. 방금 느낌 들으셨어요? 네. 이제 항생제라고 하면 보통 어르신들 마이신이라고 많이들 말씀하시는데 항생제는 무조건 좋은 거다. 이런 인식이 좀 그릇된 인식이 좀 있는 것 같고요. 그런 증상의 나아짐도 경험을 했을 거고 그게 사실은 항생제를 쓰든 안 쓰든 나아질 병임에도 불구하고 본인 스스로는 항생제 때문에 나았다고 믿음이 생기게 되는 거죠. 우리나라의 항생제 사용량은 꾸준히 증가해 왔습니다. OECD 국가 중에선 터키, 그리스, 다음으로 많죠. 스웨덴보단 사용량이 2배나 많습니다. 우리나라가 항생제를 남용한다는 건 널리 알려진 사실이지만 현실을 바꾸긴 쉽지 않습니다. 감기나 중이염은 항생제를 안 쓰게 돼 있어요. 의학 교과서에 의하면. 약을 안 주게 되면 의사가 방관하고 의사가 그 직무유기하고 환자를 생각하지 않고 환자는 또 나름대로 의사가 아무리 설명을 해도 왠지 불안하고 걱정되니까 딴 병원 가게 되죠. 그런 상황이 계속 지속되다 보면 약을 안 쓰기가 거의 실제로는 불가능하다는 것이 그 현재 일선에 계신 의사 선생님들의 의견이에요. 항생제 남용의 부작용은 이것만이 아닙니다. 항생제 공격이 계속되면 항생제 폭탄에도 끄떡없는 돌연변이가 나타나는데요. 문제는 미생물의 돌연변이는 쉽게 나타나고 자기와 같은 능력을 가진 돌연변이를 만들어냅니다. 항생제를 아무리 투여해도 끄떡없는 세균 군단이 탄생하는 것이죠. 이렇게 항생제에 내성이 생긴 세균을 슈퍼버그라고 부릅니다. 항생제의 내성이 이렇게 심화가 되어서
우리가 인류가 사용할 수 있는 항생제가 없어지게 된다고 하면 이제 항생제 개발 이전의 시대로 돌아가게 되는 것입니다. 즉 이렇게 풀에 베었을 때 발이 썩고 그게 전신에 퍼진 것을 막기 위해서 다리를 잘라야 되고 균열증에 대해서 사망률이 80% 90%에 이르고 그런 똑같은 역사를 되풀이가 될 수가 있습니다. 현재 전 세계에서 슈퍼버그에 대한 무서운 경고가 들려옵니다. 우리가 항생제 내성에 대응하지 못하면 아주 혹독한 대가를 치르게 될지도 모르죠. 지금 우리가 겪고 있는 코로나와는 비교도 안 될 수준의 재앙이 닥칠 수도 있습니다. 항생제 내성 문제는 먼 미래의 이야기가 아닙니다. 지금 이 순간에도 항생제 내성으로 치료가 쉽지 않은 환자들이 있습니다. 아버님이 이제 그 병력이 조금 여러 가지 좀 있으셔가지고 또 이제 그런 과정에 이제 항생제를 치료하는 과정에서 지금 항생제를 좀 많이 쓰셨거든요. 예, 그러다 보니까 지금 아마 장에 이제 그런 문제가 좀 생기신 것 같아요. 더 이상의 항생제가 듣지 않는 항생제 내성균 환자에게 최후의 수단으로 행해지는 시술. 염증이 생긴 장을 세척한 뒤 건강한 세균을 주입해 나쁜 균을 억제하는 이 시술은 완치율이 60%에 달합니다. 항생제가 듣지 않는 환자들을 살리는 새로운 시술로 주목받고 있죠. 저희가 바라는 거는 이렇게 항생제 없이 다시 설사 증상이 재발하지 않는 거를 목표로 치료를 한 거라서 재발성 장염이 있거나 아니면은 이제 항생제 치료에 잘 반응하지 않는 그런 불응성 장염의 경우에는 이제 우리가 오늘과 같은 이런 대변 세균총 이식을 통해서 또 다른 치료법이 될 수가 있겠습니다. 대변 세균총 이식은 건강한 사람의 대변 속 미생물을 환자에게 이식하는 시술입니다. 한마디로 대변을 통해 환자의 손상된 장내 미생물 생태계를 바꿔주는 것이죠. 우리가 항생제가 들어오게 되면 우리 몸 안에서 우리를 구성했던 그런 다양한 생명체들이 다 없어집니다. 그러니까 아마존에 비유하면은 산불이 나가지고 다 타버리는 거죠. 열대우림이. 이 단계에서는 좋은 건강한 사람이 갖고 있는 유익균들이 들어가서 그 유익균이 환자분 몸 안에 자리 잡으면서 나쁜 악담을 몰아내고 다시 생명 현상을 리셋한다. 대변 세균총 이식은 재발성 장염 같은 일부 질환의 경우 항생제보다 치료 효과가 더 좋다는 것이 여러 논문을 통해 입증되고 있습니다. 건강한 미생물, 건강하지 않은 미생물을 가려내고 건강한 미생물이 어떠한 역할을 하는지를 알아서 그 유익한 부분을 우리가 취사 선택하는 거라고 볼 수가 있습니다. 항생제가 우리 몸에 해가 되는 미생물을 제어하는 기술을 개발한 것이라고 본다면 지금 하는 마이크로바이옴 연구는 우리 몸에 도움이 되는 미생물들을 어떻게 조절하고 제어해서 다시 한번 우리 몸을 건강하게 하는 그러한 패러다임의 전환이라고 볼 수 있습니다. OECD 국가 중에서 항생제 사용량이 가장 낮은 나라. 스웨덴의 항생제 처방률은 우리나라의 절반도 채 되지 않습니다. 20년 전부터 국가적으로 항생제 사용량을 줄이기 위해 노력해온 것이 그 비결입니다. Already in 1995, we got the Swedish Strategic Program Against Antibiotic Resistance, and that was a program that was targeting both the healthcare sector and the general population. And also there, they could show that when we reduced the number of prescriptions, we did not get more severe bacterial infections. And that also led to an increased confidence in the general population. 스웨덴에선 1995년부터 항생제의 위험을 알리는 캠페인을 벌였습니다. 유럽의 다른 나라에서도 항생제는 필요한 경우 위험과 이익을 충분히 고려해 사용하자는 것이 상식이 되고 있습니다.
약은 많이 쓸수록 무조건 좋은 게 아니라는 걸 국민들이 알아가고 있는 거죠. 미생물이 없다면 인간도 없습니다. 인간이 공생체입니다. 누구랑 같이 공생하냐면 장에 있는 이 마이크로바이옴과 공생하는 것이죠. 공생관계의 기본은 서로 돕는다는 거예요. 그런데 우리가 이 미생물을 돕지 않으면은 결국은 우리한테 문제가 생기는 것이죠. 나 혼자 사는 것이 아니고 공생이라는 이런 관계로 산다는 것을 분명히 인식하고 나의 생활 습관을 바꿔야 됩니다. 미생물의 이야기는 곧 인간의 이야기입니다. 수많은 미생물이 내 안에 살고 있고 그 생명체가 모여 나라는 존재를 완성하고 있죠. 무수한 생명체의 묶음이며 동시에 누군가의 거대한 우주인 우리. 인간은 미생물 없이 단 1초도 살아갈 수 없는 존재입니다. 심하지 않은 중이염은 첫 방문에서 항생제를 쓸 필요가 없다라고 원칙을 세우고 있어요. 사실은 이제 기다려볼 여유가 있어야 되거든요. 의사에게도 있어야 되고 환자에게도 있어야 돼요. 그 여유가. 의사에게 그 여유가 있으려면은 내가 이거를 기다리라고 했을 때 환자가 다시 나한테 올 수 있다는 그 믿음이 있어야 되고, 환자 같은 경우에도 내가 이 의사를 믿고 기다렸을 때 나에게 큰 불이익이 없겠구나라는 믿음이 있어야 되거든요. 그 의사와 환자 간의 신뢰관계가 있을 때는 그렇게 해볼 수 있어요. 근데 이 의사를 믿지 못하고 아니면 이 환자를 믿지 못할 때 그렇게 할 수 있느냐, 그거는 좀 어렵다고 생각이 돼요.